रोजाना लोक नाड़ी टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकमा सच देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हां पंजाब दी सियासत दा एक वड्डा मुद्दा। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो पंजाब दी सियासत दे अंदर वड्डा धमाका कर दिता है। की कुछ कहंदे ने नवजोत सिंह सिद्धू? नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो STF की रिपोर्ट नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्र सरकार ते बिक्रम सिंह मजीठिए नूं सवालों के घेरे दे विच, सवालों के लपेटे दे विच लिया। किवें देखदे हो इस चीज़ नूं? तुसीं कमेंट करके दस सकते हो कि जिहड़ियां नवजोत सिंह सिद्धू ने गल्लां कहीआं ने असीं अगे जाके तुहानूं दस्सांगे, उस नाल तुहाडे की विचार ने तुसीं भी दस सकते हो। पर जिस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने ये सवाल चुके ने कि उस तो बाद कि जिहड़ी सरकार है कांग्रेस की, कि वो इंसाफ दिवा पाऊगी सानू पंजाब के लोगों नूं? पंजाब के जिहड़े हजारां लखां जिहड़े नौजवान नशे की लपेट दे विच आके अपनी जान गवा बैठे, कि उन्होंने इंसाफ जिहड़ी पंजाब सरकार दवा पाऊगी? कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके नाल लगे हुए ने इंसाफ दिवाउण दे लई, कि नवजोत सिंह सिद्धू कामयाब हो जाणगे जां फिर इकल्ले रह जाणगे जां फिर पंजाब के लोग उन्हां दा साथ देणगे? इस पूरे मामले ते गलबात करांगे। गलबात करन दे लई मेरे नाल मौजूद ने प्रोफैसर मजीत सिंह आरखी साहब। सब तो पहला स्वागत करांगे। आरखी साहब, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आरखी साहब, किवें देखते हो पंजाब सरकार नूं एक बार फिर तो बिक्रम सिंह मजीठिया होरां दे वल्लों घेरिया गया? बिक्रम सिंह मजीठिए नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं ते नाल ही नाल केंद्र सरकार नूं भी उन्होंने घेरिया। मैं चाहुंदा कि एक बार पूरा मामला जिहड़ा आपां दस दईए, समझा दईए, फिर उस तो बाद उसते अगे जिहड़ा विस्तारपूर्वक जिहड़ी चर्चा भी करांगे। देखो सुखविंदर जी, जिहड़ी बिक्रमजीत सिंह मजीठिए दी नशे ते मसले दे विच जिहड़ी भूमिका है बीते लंबे समय तो चर्चा का जिहड़ा विषय रही है, और समय समय ते ड्रग माफी के संबंधी बिक्रम सिंह मजीठिए का नाम जिहड़ा आंदा रहा, और हर समय की सरकार जिहड़ी भी आउंदी रही है, खास तौर पर कांग्रेस की जिहड़ी 2017 आई, उन्होंने इस मुद्दे ते बड़ा प्रचार किया कि जो भी साडी सरकार आई असीं बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़ा ड्रग मसले विच इन्वॉल्व ने उन्होंने सजा जिहड़ी देवांगे। ये एक्चुअली 2012 का मसला हैगा कि जो जगदीश भोला जिहड़ा पुलिस का DSP से बंबे पुलिस वालों जो अरेस्ट किया गया नशे के मसले च, तो फिर जो इहदियां तारां जिहड़ियां खोलदी गई तो तारां ये विदेशों के विच जुड़दियां अखीर जाके बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के नाल भी जुड़ियां। तो बहुत कुछ ED भी इस मसले में इन्वॉल्व हुई, STF भी इन्वॉल्व हुई, पर मामला जिहड़ा सी किसी भी तनपत्र ना लगा, क्योंकि ये जिहड़े इस सारे मसले के जिहड़े मुख दोषी सन वो बाहर विदेशों में बैठे सन। तो दूसरे बने जिहड़े हिंदुस्तान में जिन्हां दे तार जोड़ते सन वो बड़े उच्च सियासी परिवारां नाल संबंधित सन, जिस कारण ED भी इस मसले ते जांच करके चुप करके STF जिहड़ी बनाई गई उसदियां रिपोर्टां जिहड़ियां हाई कोर्ट ने कई वो रिपोर्टां भी बकायदा तौर पर जांच हुई, और लफाफियां दे विच वो बंद रिपोर्ट जिहड़ी सी वो हाई कोर्ट के टेबलों पर जाके पहुंच गई, पर खोली कदे नहीं गई। खोली ना जाने का कारण यह सी क्योंकि जिस जिहड़े इस सारे मसले विच ड्रग के मसले विच जिन्हां बंदियां दा नाम आउंदा सी वो बड़े उच्च सियासी असर रसूख वाले सन, ते जिन्हां ते हथ पाउणा ना तां ED वर्गे डिपार्टमेंट के मसले के संदर्भ में असीं कह सकते हैं, तो ना ही पंजाब सरकार के संबंध विच। तो एक निक्की जी गल आपां दस दईए कि ED ने जो ED का चर्चत जिहड़े निरंजन सिंह सी जिहड़े जलंधर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के निर्देशक, उन्होंने जो बकायदा जांच की तो इस मसले के जिन्हां का नाम आउंदा सी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया उसनूं स्पैशल तलब किया, और सियाल के दिनों के बकायदा उन्होंने इंटैरोगेट किया गया। हालांकि उस वेले अकाली भाजपा सरकार पंजाब के सी, पर सेंटर के हरसिमरत कौर बादल सी, और अरुण जेटली जिहड़ा सी उस सारे मसले का उस महकमे का मुखी सी। तो अरुण जेटली का जो प्रैशर दबाव समझ लो, जो बहुत कुछ इहो जिहा होया कि इस सारे मसले के विच निरंजन सिंह की जिहड़ी बदली प्रमोट करके उसनूं कैलकटा भेज दिता गया, तो ये सिरा मसला सी जिहदे विच बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आउंदा सी। यह मसला फिर ठंडे बस्ते दे विच चला गया। तो ये गल्लां मैं अगे भी अपने दर्शकों को दस चुका कि जदों बिक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इंटैरोगेट किया दिसंबर का महीना सी, तो बाहर आण के घट्टो घट्ट 4 बोतलां पानी दी जिहड़ियां सी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पी गया सी। मतलब अंदर इहो जी घबराहट दी स्थिति जी जो पुछ के मैं कहा बिक्रम सिंह मजीठिया होरां दे वल्लों कीती जी 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 मैं उस समय की जिहड़ी स्थिति बयान करदा पिया। तो बकायदा तौर पर वो मसला जिहड़ा सी वो बड़ा उभरिया, तो शायद ये सियासी दबाव सी, क्योंकि उस वेले भाजपा
ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਪੱਤਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 27 ਅਗਸਤ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ। ਪਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਜੋ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਾਜੋ ਦੇਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 75-25 ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 2-3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜਗੇ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 18 ਮੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਲੱਗਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ, 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰਸਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੀ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫੁਰ ਕਹਿਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਟ ਕੋਲ ਫੀਸ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, 3 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਲੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛਾਤਰ ਚੁੱਪਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਕਾਂਗਾ ਇਕੱਠੇ ਖੂਜ ਪਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਸੇਫ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਉੱਠਣ, ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ,
हर मंत्री ਇਹੋ ही गल करता, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ सवाल करता। चलो नवजोत सिद्धू की आप साइड पर गल कर लें, चाहे तृप्तर बाजवा हो, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे आम विधायक हो, वो ਇਹੋ ही गल कहते हैं कि कैप्टन साहब ने किया कख नहीं, 4.5 साल लंघे आ, अं चलो लोगों की कचहरी च जाना, अं दसो कि अं की मूँह लैके जाना, किस तरीके से जवाब देना। कारण यही है क्योंकि जेकर ये मुद्दे ड्रग का मुद्दा सब तो अहम मुद्दा सी, जिस संबंधी सौं भी खाधी, सुखजिंदर सिंह रंधावा कहता कि जो सौं चुकी तो बकायदा तौर पर मैं जो बोले सोनहाल का नारा जयकारा ला के ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਠਾਰਿਆ और ये मुद्दे बार बार ठा रहा, और कांग्रेस हाई कमान बकायदा तौर पर इस ड्रग के मुद्दे को बहुत लैके बहुत गंभीर आ। उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ये गल कही है कि इस मुद्दे को जिन्नी भी चलती हो सके पहल के आधार पर हल किया जाए। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की यो मजबूरी है कि किसी भी तरीके ये मसला जो ठंडे बस्ते च पिया रहे। पर हुण जिस तरीके 2 सितंबर को जी हाई कोर्ट आ गंभीर हुई है, और इस मसले लिफाफे जो खुलण की एक आस जी वो बची है, वो तो असीं कह सकते कि शायद जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने नहीं कुछ किया, या पंजाब सरकार नहीं सी उन्होंने अधीन जी पंजाब सरकार नहीं सी करना चाहती, और पंजाब का एक साधारण शहरी ये सोचता सी कि 5 साल जेकर ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो शायद वह जवाब हम हाईकोर्ट देगी क्यों नहीं, मतलब कि इस करके नहीं हुई। देखो जेकर कहते भी गल कही है कि भाई असं तुहानूं कार्रवाई करन तो रोकिया कदों, तुसीं अपनी कार्रवाई करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल ये देखो ना, ये हर चेहरा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की हर चाल जी वो पुठी पेंदी जा रही है। जो अतुल नंदा है जो एडवोकेट जनरल आ, वो इस मसले से कभी गंभीर ही नहीं, चाहे STF की जी खबर विजय प्रताप की रिपोर्ट सी उसको लैके कभी गंभीर नहीं होया। जग जाहरी है, पर जिस तरीके नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े आ वो प्रधान बनन तो बाद लगातार गंभीरता दे नाल मुद्दे चकते आ रहे हैं, ते पुराने लीडरां दी जिहड़ियां पोलां खोलदे नजर आ रहे आ, ते ओह लीडरां दी लोकां दे विच छवि ते नवजोत सिंह सिद्धू दी लोकां दे विच छवि नूं हुण तुसीं किवें देखदे हो? क्योंकि पहलां बहुत सारे लोग कहंदे सीगे ने प्रधानगी दा रौला सी, प्रधानगी लगे ने चुप कर देना, पर प्रधानगी मिलण तो बाद तां उदों भी जोर शोर दे नाल लोकां दे मुद्दे बड़ी गंभीरता दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू चक रिहा, चाहे वो अपनी सरकार होवे चाहे वो पिछली सरकार होवे। तां फिर किवें देखदे हो कि पिछले लीडरां दी ते जिहड़े मौजूदा मुख मंत्री ने ते नाल ही नाल नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी छवि है वो किस तरीके दे नाल लोकां दे विच आ रही? देखो तुसीं हुण बड़ा वधिया प्रश्न जिहड़ा कीता कि इस मौजूदा समय दे विच जिहड़ी नवजोत सिद्धू की शख्सियत आ उसका किहो जिहा उभार जिहड़ा पेश हो रहा पुराने लीडरां दे मुकाबले। जेकर तुसीं पुराने और अजोके संदर्भ दे विच नवजोत सिद्धू की शख्सियत की आपसी तुलनात्मक अध्ययन जेकर तुसीं करदे जे तां नवजोत सिद्धू की शख्सियत का वह पक्ष सामने आ रहा जिथे जिस अहदे के उत्ते पूर्ण तौर पर बैठा होया, जिस अहदे उसने संभालिया उस अहदे की पूर्ण तौर पर वफादारी नाल वो ड्यूटी निभा रहा, क्योंकि आया उसकी परसनैलिटी शख्सियत का उभार कि जिहड़ा ओहदा उहनूं दिता ओहदी पूर्ण तनदेही नाल अपना फर्ज अपनी जिम्मेवारी नूं निभा रहा। जदों कि इसके उल्ट पिछले संदर्भां पिछले समय की हुंदा रहा कि जिहड़ा प्रधान बनदा रहा PPC का वो हमेशा ही मुख्यमंत्री के चेहरे वाल वेंदा रहा। जे मुख्यमंत्री के चेहरे की मुछ का वाल तां है तो समझ लो जिहड़ा प्रधान आ वो भी खुश आ, तो उन्हें उहो जिहे बयान देने ने जिहड़े मुख्यमंत्री नूं चंगे लगदे ने। जे मुख्यमंत्री के चेहरे ते कोई गुस्सा तो उस तरीके नाल जिहड़ा प्रधान आ उहदे मन ते भी निराशा भेजने। जिहो जिहा अज दा समा तुसीं देखो कि कांग्रेस का पिछले पंजाब दे विच ज्यादा तो आपां गल नहीं करदे, पिछले 30 सालों के इतिहास की गल कर लो, अज तक कोई भी प्रधान जिहड़ा भी आया वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने चलण नहीं दिता, तो ना ही उठन दिता। ये उन्होंने शख्सियत किहदी शख्सियत है? कैप्टन अमरिंदर सिंह होना की किशमाई स्थिति इहो स्थिति जिहड़ी है शख्सियत किशमाई शख्सियत सी इहो जी कि उन्होंने कोई प्रधान उठन नहीं दिता, ना ही उन्होंने चलण दिता। तो भाई सुनील जाखड़ सी, चाहे प्रताप सिंह बाजवा सी, शमशेर सिंह दूलू सी, बीबी रजिंदर कौर पट्टल सी, कोई भी ला लो, अखीर ते सारे जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरबार च हाजिर हो जाते हैं। पर अज जिहड़ी शख्सियत नवजोत सिद्धू की आ वो बिल्कुल पिछले प्रधानों के उल्ट हैगी, पिछले इतिहास के विधायकों के मंत्रियों के नेतावां के राजनीतिक
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਝਿਜਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉੱਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਮਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਦਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਨ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।